Sally Fletcher. Okay, Sally Fletcher. 200 کلمه. Okay. درست سر چیز. Okay. I'm writing to update you about your patient, Mrs. Fletcher, who has been admitted for laparoscopic surgery to treat an endometrial cyst. She is now ready for discharge into the care of her husband. Okay. Okay. On admission date. نگفتین کی بوده؟ نه متوجه نشدم چون تاریخی نداده بود اونجا. Okay. باید داشته باشه دیگه ها؟ نه باید داشته باشه؟ من ندیدم توی کیس نوتش واقعا. Okay. Sally Fletcher, endometriosis, appointment date 25th of the 3rd. من همین رو دیدم. همون بود دیگه، همون تاریخ بود. Okay. So تاریخ ناممون هم همین تاریخ میشه؟ نه دیگه، این که داره میگه که امروز 26 همه دیگه. showering is permitted. من اشتباه نوشتم. اصلا اشتباه فهمیدم کلا. Patient recovering post-op from laparoscopic surgery on 25th of the 3rd. No complications. امروز هم 26th ها؟ این که نه شاید هم همون روزه، نمیدونم من. بله همون روز شاید دارن چیز میکنن. اوکی. این اون چیز اصلیش این بود که نکته که این خب ریکاله، نکته که هست اینه که ایشون خودش میخواست درایو کنه بره و بهش گفته بودن که نمیتونی تو خودت درایو بکنی، باید یه نفر بیاد شما رو ببره. اوکی. و اصرار داشته خودش زودتر بره. اوکی. So همین تاریخ بوده دیگه. Today Mrs. Fletcher presented with a 3-year این باید چی کارش بکنیم؟ اینجوری بشه دیگه ها. 3-year history of painful periods. She complained of frequent acute menstrual pain. میگیم معمولا acute menstrual pain or frequent menstrual pain. من اینی که اسنوتو گذاشتم، میخواستم دیسمنوریا بذارم ولی نمیدونستم درسته مثلا یا درسته دیگه. بله چرا درست نیست، ولی frequent acute menstruations ها or frequent acute pain during frequent menstruations, so that's menometrorrhea داشته دیگه ها، اونجوری پس میشه. اوکی. در اصل این ما اینجوری معمولا نمیگیم حالا frequent acute menstrual pain. ما معمولا میگیم که frequent menstruations or frequent painful menstruations. Okay. Despite she was commenced naproxen. Despite اینجوری به کار نمیره دیگه. Despite بعدش noun به کار میره نه جمله. She was commenced on naproxen. The pain remained unchanged. So به جایی میتونستم بگم although she was commenced on naproxen, the pain remained unchanged. Transvaginal ultrasound revealed a 6 centimeter cyst likely of endometrial origin. Okay. So the same day as today, Mrs. Fletcher underwent laparoscopic surgery for the cyst removal. The surgery was successful and non-complicated. And non-complicated or without complication. توی همون نوشته non-complicated. Non-complicated.
چیز دیگه uncomplicated. درست. اوکی. فکر کنم تو خود کیس نوت نوشته بود. بله. بله. Uncomplicated. Mrs. Fletcher has been advised to drink plenty of fluids and walk as much as she can tolerate. She also has been advised to keep incisions clean and dry. Mrs. Fletcher has commenced analgesics, has been, has been commenced on analgesics, which make prohibition for driving. And should not drive, and should not drive. این غلطه اگر اینجوری بگیم. Make prohibition نداریم مثلا چیزی. ما بند میگیم چیز someone is banned from driving، یعنی ولی اون برای طولانی مدت میشه، یعنی قدغن کردیم براش. ولی prohibit این temporary دیگه. بعد بگیم while she is on analgesics she is not allowed to drive, or she should not drive. She can have self-driving. She can drive. Self-driving, have self-driving. She can drive 24 to 48 hours after the final dose of analgesics. استاد ببخشید اینجا نیاز نیست بگیم که کامنت شده رو مسکن و به خاطر اون نباید رانندگی کنه، که یعنی برسونیم که چرا مثلا منع رانندگی داره، یا معلومه دیگه. وقتی با and این دوتا رو به هم میچسبونین میگین که Mrs. Fletcher has been commenced on analgesics and should not drive. Okay? یعنی همین دیگه. یعنی به همین دلیل. She can start or she can drive. She can start driving 48 hours after the final dose of analgesics. So can have normal sexual life 2 weeks post-operation. She can also we don't say no have normal sexual life. We say she can restart her sexual activity after 2 weeks. She can also start normal sexual activity 2 weeks post-operation, 2 weeks after operation. Okay. Regarding Mrs. Fletcher's ability to eat, ambulate, and urinate independently, she is now ready for discharge. I would appreciate if you could follow up with her for seizing analgesics and assess her incision site. For any queries, please do not hesitate to contact me. Okay. در اصل این کیس نوت برای نرسینگ بوده که برداشتن، چون هیچی اصلا مطلب پزشکی در واقع توش نداره. این در واقع مال نرسینگ بوده، برداشتن عوضش کردن گفتم پزشک بنویسه. و من بهتون حق میدم که نتونین در واقع مطلب خاصی پیدا بکنید. اوکی. ولی در صورت این ادمیشنش بوده، این که سرجریش بوده، این چی؟ اینا شما این ادوایسی بوده که اونجا بهش کردیم مثلا این کار رو انجام بده. بعد این یکی هم که پایینش آوردم مال بدنشه دیگه. بله.
دیگه سوشال ریمووال و اینا نداره هیچی؟ چیزی نگفته بود توی کیس نوتش که مثلا اوکی. ببخشید استاد این قسمت همون چیز میشه بیارین چیزو متن نوشتهشون رو من سوال داشتم ببخشید. این قسمتی که میس فلچر has been comments on analgesic اینو میتونیم با پاراگراف بالایی یه پاراگراف باشه یا یعنی بستگی پاراگراف بستگی به این داره که آیا شما میخواید رو این تاکید کنید یا نه. شما ایشون وقتی اینو گذاشته اول پاراگراف میخواسته رو این تاکید بکنه بگه این چیز مهمیه یا این مطلب رو به نحوی با اون توی کاتگوری دیگه گذاشته. اینا دیگه چیزای سلیقه‌ایه دیگه. شما اگه میگی که فکر میکنید که مهم نیست که این روش تاکید بشه این دوتا رو میچسبونید به هم. اوکی. ببینم اینجا من خودم یه سوال داشتم اونجا. بله. اینجایی که من نوشتم she can have نمیدونم این جمله اصلا درست هست یا نه. مثلا میتونستیم بگیم she could have مثلا چه معنی میداد این could have اگه من میآوردم برای اینکه از can نخوام استفاده کنم. اوکی. she could have or she can have کجا بود؟ کدوم بود؟ همین اینجا که گفتم که she can have self driving که شما زحمت کشیدین تغییرش دادین مثلا گفتم she could have. یعنی فرق can و could چیه در واقع؟ آره اینو نمیدونم توی جمله چجوری استفاده میشه. اوکی. این هم یه دونه چیز نمونه است حالا خیلی اوکی. can و could کلن توی مودال وربایی که ما داریم یه سری ما دو جور مودال ورب داریم. یه سری مودال وربایی هستن که مثل can will may shall must. یه سری هستن که گذشته هستن could might should. اوکی. ببینید اون چیزی که زمانی که با اینها ساخته میشه در واقع اینا یه زمان آینده. اوکی. یه future tense و future tense باشون ساخته میشه. با اینا معمولا زمانهای دو جور هست. هم unreal یعنی present unreal یعنی وجه التزامی توی فارسی ما بهش میگیم و به اضافه این که توی گاهی اوقات هم به جای در واقع اصطلاحات دیگه به صورت ریل به کار میره. مثلا I was able to رو بعضی وقتا تبدیلش میکنن I could. اوکی. که البته این فقط توی conversation درسته ولی در واقع درست نیست. خب حالا I could help you with your assignment if I weren't busy myself. Okay. ببینید میگه اگر خودم بیزی نبودم یا سرم شلوغ نبود میتونستم بهت کمک کنم ولی نمیتونم. اوکی. پس این I could help اینجا زمان شرطی یا زمان در واقع ما به میگیم unreal. اوکی. این زبان unrealه. پس این با اینکه ظاهرش گذشته است ولی زمانش حاله. اوکی. یکی دیگه اگه have و قسمت سوم به اون اضافه کنیم به اضافه have به اضافه past participle این در واقع زمان گذشته میشه. مثلا
we could have stayed for longer if the weather had stayed stable. اگه هوا استیبل میموند ما میتونستیم چی بیشتر بمونیم. این چی؟ این در واقع زمان گذشته است، گذشته آن ریله، یعنی میتوانستیم بمانیم یا میتوانستم کمکت کنم. پس در واقع با کود ما وجه التزامی درست میکنیم، زمان آن ریل، اینو ما بهش میگیم پست آن ریل. اوکی. ضمن اینکه گاهی اوقات ما اینا رو برای محترمانه تر کردن گفتارمون استفاده میکنیم. مثلا could I help you with that baggage? Shall I help you with your baggage or luggage? Or may I? Or should I? اوکی. so اینا همه در واقع هر کدوم یه وجهی داره دیگه. مثلا shall I یعنی اینکه میخوام من بهتون یه خدمتی بکنم، یعنی وظیفه‌ای ندارین. could I یعنی میتونم، یعنی از این بازم ضعیف‌تره، یعنی کسی که مثلا شما اصلا نمیشناسینش توی خیابون دارین میبینیدش، یه خانم پیر رو میبینید میگید could I help you with your baggage. may I یعنی اینکه شما مثلا اونجا در واقع کارتونه توی فروشگاهی هستین، یه نفر میخواد یه چیزی بلند کنه، شما میگین may I help you. شودم تقریبا مثل همون شله. درصد اینا هر کدومشون یه استفاده متفاوتی داره و اصولا اینکه حالا can به کار ببرم یا could، شما الان اینجا سوالتون این بود که من اینجا میتونستم بگم که she could drive 24-48 hours. یعنی چی؟ یعنی میتونست رانندگی کنه اگه که، در واقع این معنیش اینه که اگه که آنالژزیا نمیخورد، ولی اینجا شما در واقع همون she will be able to drive. اوکی. پس همین can درسته، در واقع حالت زمان همین حالش درسته. اوکی. مرسی. بریم سراغ این هم یه نگاهی میخوایم بکنین بهش. مثل همونجوری که شما نوشته بودید که فقط اینو اضافه نوشته با abdominal pain in left lower quadrant اومده during a period failure to conceive. این دوتا رو اضافه نوشته. این لازم بود که گفته بشه؟ پرزنتیشنش این بوده دیگه، با این شکایت اومده. This pain for 3 years doesn't respond to over the counter analgesics. اینم نباید کپیتال باشه. She had a transvaginal ultrasound, showed 6 centimeter cyst, underwent laparoscopic surgery. She's being discharged today. این واقعش اینه که این اصلا نرسینگه، یعنی تمام این چیزایی که اینجا مطالبی که نوشته در مورد نرسینگ. اوکی.